वेलकम बैक। मैं मनवीर कौर। अज की वीडियो रिपोर्ट एक अहम मसला जो एक बहुत कन्फ्यूजिंग एंड हमेशा तो चलिया आ रहा और एवें लगता कि अगे भी चलेगा, खालिस्तान का मसला ਉਹਦੇ ਤੇ बना रही हैं। खालिस्तान के नाल जुड़ी हुई बहुत कन्फ्यूजन जी आम लोक मनां दे विच हैगी है, क्योंकि ये अज का नहीं, एक बहुत पुराना चलिया आ रहा एक कॉन्सैप्ट आ, एक मूवमेंट कह लीए, एक संघर्ष कह लीए या डिवेलपमेंट्स कह लीए। सो अज की इस वीडियो रिपोर्ट दे विच मेरी कोशिश रहेगी कि खालिस्तान मूवमेंट कदों तो एक तरह के नाल ये धारना जिहड़ी है बनती है, किवें डिवेलप होंदी है, किहड़ियां इहदे विच मेन घटनावां वापरियां ने और किस पैटर्न दे विच वापरियां, उन्हां दी एक समरी बना के तुहाडे सामने अज इस वीडियो रिपोर्ट दे विच रखण दी मेरी कोशिश है। खालिस्तान दे नाल दो तरह के पक्ष ने जिहड़े दो पक्षां तो इनू लोग देखते हैं। पहला पक्ष है जिहड़ा स्टेट पक्षी है, जिहदे विच जिहड़ा पक्ष ये कहता है कि खालिस्तान का जिहड़ा प्रॉपर संकल्प है या डिवेलपमेंट्स इहदे विच जो भी है वो भारत नूं तोड़न, भारत विरोधी ने और जिहड़े सिख है सिखां नूं बदनाम करन दीआं कोशिशां वाली है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि जिहड़ा खालिस्तान का जिहड़ा संकल्प है एक राजनीतिक संकल्प है, इहदे विच सिखां नूं एक अलग राज एंड जिहड़ा वो पातशाही दावा वाला कॉन्सैप्ट है उस पक्ष तो देख के इहदे च अपनियां निरंतर एफर्ट्स या किसी भी ढंग दे नाल किसी भी अप्रोच दे नाल वो करते रहंदे आ। सो दो पक्ष है, दोनों पक्षां च आपां ना पै के अज दी वीडियो दे विच जो सिर्फ डिवेलपमेंट्स होईयां, जो पैटर्न दे विच डिवेलपमेंट्स वापरियां वो तुहाडे अगे इस वीडियो च मैं रखांगी। खालिस्तान नूं बैटर समझण दे लई मैं 3 पड़ावां दे विच इहनूं डिवाइड कीता है। पहला पड़ाव हैगा साल 1940 तो लैके साल 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार होण तक दा। ये पहला पड़ाव है खालिस्तान का। ये सिर्फ तुहाडी बैटर अंडरस्टैंडिंग, ऑडियंस की बैटर अंडरस्टैंडिंग लई मैं इहनूं पड़ावां दे विच वंडिया। दूसरा पड़ाव हैगा जिहड़ा ऑपरेशन ब्लू स्टार होण तो बाद साल 1995 एंड 96 तक रहिंदा है। तीसरा पड़ाव हैगा खालिस्तान का जिहड़ा 21वीं सदी का खालिस्तान है, डिजिटल खालिस्तान है, जिहड़ा अज दे समय दे विच आपां नूं नज़र आउंदा साल 2022 तक। सब तो पहले पड़ाव तो शुरू करते हैं। खालिस्तान का पहला पड़ाव अगर आप देखिए तो साल 1940 के एक घटना वापरती है जिहदे विच वीर सिंह पट्टी एक मता रखते हैं लुधियाना। वो कहते हैं कि पंजाब इंडिया और पाकिस्तान दे विच एक बफर स्टेट का काम करे और एक आज़ाद स्टेट होवेगा। और ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट उन्हों का निकलता इनू आप खालिस्तान धारना तो वेख सकते हैं, क्योंकि ये भी सिख जी होमलैंड का कॉन्सैप्ट है उन्होंने विच लिया गया सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वीर सिंह पट्टी की ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ, अगर आप उन्होंने पढ़न की कोशिश करिए तो वो महाराजा पटियाला की सरप्रस्ती के अधीन सीगे और उन्हों का ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ कि ये जी बफर स्टेट होएगी ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ फिर राज भी महाराजा पटियाला का होएगा। इस करके इनू बफर स्टेट, क्योंकि वो महाराजा पटियाला की पोलीटिकल अचीवमेंट के लिए इदां लगता कि ये जी 1940 की पहली मंग सीगी अलग बफर स्टेट पंजाब नूं बनाउण दी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो रखी गई सी। उस तो बाद साल 1946 के 15 दिन ने 15 दिन मार्च महीने के 9 मार्च तो 24 मार्च तक के, जिहदे विच मते पास करदी है श्रोमणी अकाली दल एंड SGPC। दो मते पास हुंदे ने, एक मता पास हुंदा जिहदे विच सिखां नूं वखरी कौम दा मता पाया जाता और दूसरा मता पाया जाता जिहड़ा 24 मार्च तो 2 दिन पहला 22 मार्च नूं पाया जाता। उहदे विच कहा जाता कि जिहड़ा पंजाब खिता है बिलोंग्स टू सिख और सिखां दी लैंड आ ये और सिख राज जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह दा राज आ उहदी संदर्भ दे विच जोड़ के सिख आइडेंटिटी, खुद मुख्तियारी एंड प्रभु सत्ता के अकॉर्डिंगली इहदे विच काफ़ी चीज़ां डिस्कस कीतियां जांदियां ने। हुण 22 मार्च नूं मता पास किया जाता और 24 मार्च का वो दिन हुंदा जदों कैबीनेट मिशन भारत आता है। कैबीनेट मिशन का काम होंदा भारत की वंड करना, समूदली वंड करना, पाकिस्तान ने अलग होना सी, एक बहुत मैसी समा सीगा वो, और संविधान बनाना। उस कैबीनेट मिशन दे विच वो 15 दिन कैबीनेट मिशन के आने तो 15 दिन पहला SGPC एंड अकाली दल मते पास करते। सिख राज की पेशकश सब तो पहला कैबीनेट मिशन वालों सिख लीडरशिप नूं कीती जांदी और सिख लीडरशिप उस समय भारत नूं एक मजबूत संघी ढांचे वाला संविधान डिवेलप कराउण ते जोर दिंदी। 1947 भारत पाकिस्तान वंड हो के आज़ादी हो के पंजाब दो टुकड़ियां च वंडिया जांदा, बहुत दर्दी खूनी वंड हुंदी है। और उस तो बाद आज़ाद भारत दे विच ਜਿਹੜੀ सिख होमलैंड की अगर आप गल कहीए एक पहली जी मूवमेंट स्टार्ट होंदी है उन्होंने आप पंजाबी सूबा मूवमेंट जी 1966 तक चलती है वो वेख सकते हैं। वो असल दे विच तां सिखी स्थान या जो वादा नेहरू वालों किया गया सी उहदी मूवमेंट दे विचों अगे ये मास्टर तारा सिंह का एक लिंगुइस्टिक बेसिस से पंजाबी लैंगुएज के भाषा पर आधारित एक सूबे की मंग होंदी है जी 1966 पूरी होंदी है। और पहली बार आज़ाद भारत के या पहली बार सिखां नूं एक ऐदा का खिता मिलता जिहदे विच मेजोरिटी सब तो वध नंबर जिहड़ा सिख पॉपूलेशन का हुंदा और यही एक तरह के नाल टारगेट लगता हुंदा उस समय उस तरह उस अकाली लीडरशिप का। उहदियां अलग वीडियोज़ जिहड़ियां इस चैनल पर अवेलेबल आ वो देख सकते हैं तुसीं। सो मैं इस चीज़ नूं शॉर्ट रखांगी।
1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ 1969 1970 ਔਰ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਨਾਮ ਸੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 1969-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 1969-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1969-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲ ਐਂਡ ਰੋਡ ਮੈਪ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਛਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਰੀਬਲੀ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਸੀ, ਸ਼ੀਲਡ ਇਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਟਨਲੀ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਲਪ, ਜੋ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਔਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਐਂਡ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਲ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ 1971 ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਕ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਬਣ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਛਪਦਾ ਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਦਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ
ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ 1940 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1984 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਹੁੰਦਾ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰਸ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਆ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1989 ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਮਤ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਰਫ 8% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਐਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 8% ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਔਰ 1995 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਓਨ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 1990-91 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਔਰ 1995-96 ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਅਜੋਕਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਐਂਡ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਦੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਿਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ 2015 ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਐਂਡ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ। ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਤੇ ਸਿੱਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਆ ਉਹਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸਪਾਇਰੇਸੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰਸ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। 2015 ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਰਲਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਰੀਬਲੀ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ। ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਆਈਫੋਨ 12 ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਾਓ, ਝੰਡੇ ਲਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ 12 ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 18 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਪੋਰਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਜਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਂਡ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ 2020 ਆਹੀ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਖੈਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸপ্ਤਾਹ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭੱਜਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਚੁੱਪੀ ਗਾਇਬ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਬਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹੀ ਡਿਡ ਇਟ, ਬਟ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਫੋਰਸਿਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਰ ਦੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਓਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ $2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅੱਜ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ 29 ਸਤੰਬਰ
2021 ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਥੋੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਸ਼ਿਪਮੀ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਫਿਰ 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਅਰੇ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ 1940 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼। ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਾਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। 2 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਦਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਥਰੂ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਅਸਤਰਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹਜੇ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਿਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਪਨ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟਾਂ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ 1940 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਲੋਕ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।